Good morning, everyone. Today our chapter is differentiation 1, subject code 202. Yesterday మనం డిస్కషన్ చేసిన ప్రకారంగా డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయటం అనేది యూవి మెథడ్ అండ్ యూ బై వి ఫార్ములాస్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములాను బట్టి మనం ఎలా చేసినాం అనేది yesterday నేర్చుకున్నాము. ఈరోజు డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ టు ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ఎలా చేయాలని దీన్ని చైన్ రూల్ అంటాం. ఇఫ్ y ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ u వేర్ u ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x, then dy by dx equal dy by du into du by dx. That is, if y equal f of u and u equal g of x, then dy by dx equal dy by du into du by dx. Proof: let y equal f of u and u equal g of x. As x change from x to x plus delta x, u change from u to u plus delta u, and y change from y to y plus delta y. Now delta y by delta x equal to delta y by delta u into delta u by delta x. Dy by dx, limit delta x tends to 0, dy by delta y by delta x equal limit delta x tends to 0, delta y by delta u into delta u by delta x. This equal limit delta x tends to 0, delta y by delta u into delta limit delta x tends to 0, delta u by delta x equal dy by du into du by dx. Yesterday మనం డిస్కషన్ చేసిన ప్రకారంగా ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ డెరివేటివ్ ప్రకారంగా here x change to x plus delta x, y change to y plus y delta y, and u change to u plus delta u. Now here one of the problem here, if y equal tan of 3x plus 2, then find dy by dx. Second one is the y equal root t square plus 2t, then find dy by dt. If y equal cos of log x, then find dy by dx. Now this is the solution. Let y equal sine of 2x plus 3 equal sine u, where u equal 2x plus 3. Substitution method here, derivative డైరెక్ట్ దీనికి డెరివేట్ చేయాలంటే మనము సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి. హియర్ బ్రాకెట్లో 2x plus 3 ఈక్వల్ టు u అనుకోవాలి. అప్పుడు దట్ ఈస్ ద సైన్ యూగా మారుతుంది. డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్. హియర్ ఎల్హెచ్ఎస్ dy by dx and RHS is the derivative of sin u. What is the sin u derivative? Cos u. Again the chain rule, derivative of u. u is the 2x plus 3. Okay, 2x plus 3 derivative, x derivative 1, 2 constant is 0. Overall ga 2 cos u. Okay, that equal, substitute u is the 2x plus 3. Overall ga the final solution is 2 into cos of 2x plus 3. Now note, if y equal f of u, u equal g of v, and v equal h of x, then dy by dx equal dy by du into du by dv into dv by dx. It is the chain rule method. Now second one question, y equal tan of 3x plus 2, then dy by dx equal tan derivative of tan secant square of 3x plus 2. Again derivative 3x plus 2. 3x plus 2 derivative 3. That is the value 3 secant square of 3x plus 2. 3 secant square of 3x plus 2. Third one is the let y equal under root t square plus 2t. Here u equal
t square plus 2t root u. Okay, derivative with respect to t on both sides, dy by dt equal to 1 by 2 root u 2t plus 2. Here substitute u equal to t square plus 2t, simplify, final the solution is t plus 1 by root t square plus 2t. Fourth one question, let y equal cos of log x. Here derivative with respect to x on both sides, dy by dx equal to cos of log x, cos derivative minus sin of log x into d by dx of log x. What is the log x derivative? 1 by x. The final value is minus sin of log x by x. Oh. Next, fifth question is the y equal log of tan 3x. Again same at the same previous method, previous question. Here derivative with respect to x, dy by dx equal log of tan 3x. First derivative is the log of tan 3x. What is the log derivative? Here 1 by tan 3x. Again derivative of tan 3x. Tan 3x derivative secant square 3x. 3x derivative 3. Final the solution is 3 secant square 3x by tan 3x. This is the chain rule. First function derivative, next సబ్ ఫంక్షన్కు డెరివేటివ్, ఇలా చైన్ రూల్లో మల్టిప్లై ఇలా డెరివేటివ్ అప్లై చేసుకుంటూ పోవాలి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ y ఈక్వల్ సైన్ క్యూబ్ ఆఫ్ 3x ప్లస్ 5. ఓకే, హియర్ సైన్ ఆఫ్ 3x ప్లస్ను u అనుకోవాలి. u అనుకుంటే అప్పుడు అది ఏ విధంగా మారుతుంది? y ఈక్వల్ సైన్ క్యూబ్ u అవుతుంది. మరి డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ x చేస్తే dy by dx ఈక్వల్ సైన్ క్యూబ్ u అంటే ఇట్ ఈస్ అ కంపేరింగ్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా x పవర్ n into x power n minus 1 అంటే sin 3 into sin square of u. Here u is the 3x plus 5, the derivative 3x plus 5 derivative is the 3. Okay, 3 into 3 already 3 ఉంది కాబట్టి 3 3 is a 9 sin square 3x plus 5 into cos of 3x plus 5. This is the solution. Next, memorize the following ఫార్ములాస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇవి ఫంక్షన్కు సమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు డెరివేటివ్ ఎలా చేయాలనేది ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ n, దీని డెరివేటివ్ దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ n ఫార్ములానే. ఎక్స్ ఈజ్ హియర్ లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అనుకోవాలి. బ్రాకెట్లో ఉన్నది ఎక్స్ ప్లస్ బిని ఎక్స్ అనుకుంటే అది ఏ విధంగా మారుతుంది? ఎక్స్ పవర్ ఎన్గా ఉంటుంది. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డెరివేటివ్ ఏంది? n into x power n minus 1. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అలా n into ax plus b పవర్ n minus 1 ఇంటూ ax plus bకి మళ్ళీ డెరివేట్ చేస్తే ఏ వస్తుంది ఇంటూ ఏ. సీక్వెన్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఫార్ములాస్ కూడా ఇలా ఉంటాయి. రూట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి 1 by రూట్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏంది? 1 by 2 రూట్ ఎక్స్ అంటాం కదా, 1 by 2 రూట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ. నెక్స్ట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఈ పవర్ ఎక్స్. మరి ఇక్కడ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బిలో ఉంది అంటే ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఏఎక్స్ ప్లస్ సి. హియర్ ఏ పవర్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఇంటూ లాగ్ ఏ ఇంటూ బి లాగ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి. లాగ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1 by x అంటే 1 by ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ. సైన్ ఆఫ్ ax plus b, sin x derivative cos x, cos of ax plus b into a. సో ఇలాగనే ప్రతి ఫార్ములా కూడా మనము స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్న దాని ప్రకారమే. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేట్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద log of sin of log x, derivative of log of sin of log x. First of all, let y equal to these problems. Let y equal to log of sin of cos x. Here derivative with respect to x on both side, dy by dx log of something value 1 by something అంటే 1 by sin of cos x into
మళ్ళీ d by dx ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్, సైన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ కాస్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ d by dx ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్. ఓవరాల్గా ద వాల్యూ ఈజ్ కాస్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ సైన్ ఎక్స్. కాస్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ అంటే కాట్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ కాట్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్. Here next question, let y equal to log of let y equal to log of sin x. Okay, simplify here. The solution is same chain rule prakaranga cot x by log of sin x, log of sin x. These are problems 1 2 3 4 5 6 7 8 7 questions ఉన్నాయి. హియర్ సేమ్ మెథడ్ వైజ్గానే చేయాలి ఇక్కడ. హియర్ y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ 10 ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాకెట్లో ఉన్నది ఎక్స్గా మనము కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్స్ పవర్ 10. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ పవర్ n డెరివేటివ్ ఏంది n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్. మరి ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ 10 అనుకుంటే 10 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 9 అంటే 10 ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ద ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 అంటే 10 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ 9 ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2x డెరివేటివ్ 2, కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ 1. ఓకే, ఫైనల్ వాల్యూ 10 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ 9 ఇంటూ 2x ప్లస్ 2. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ వాల్యూ. సెకండ్ క్వశ్చన్, y ఈక్వల్ సెక్ రూట్ ఎక్స్. యాక్చువల్గా సెక్ డెరివేటివ్ ఏంది, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ఏంది సెక్, బ్రాకెట్లో సంథింగ్ రూట్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ అనుకుంటే సెక్ ఎక్స్ అయిపోతుంది. సెక్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ సెక్ ఎక్స్ ఇంటూ ట్యాన్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ సెక్ రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ ట్యాన్ రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ రూట్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1/2 రూట్ ఎక్స్ అంటే ఓవరాల్ వాల్యూ ఈజ్ సెక్ రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ ట్యాన్ రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ 1/2 రూట్ ఎక్స్. థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ఫస్ట్ క్వశ్చన్కు థర్డ్ క్వశ్చన్ సేమ్. ఇక్కడ 2x మైనస్ 7 ఎక్స్గా అనుకుంటే ఎక్స్ పవర్ 6 అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ పవర్ 6 డెరివేటివ్ 6 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 5. హియర్ ఎక్స్ ఏమనుకున్నామో అదే రాస్తాం అంటే 6 ఇంటూ 2x మైనస్ 7 హోల్ పవర్ 5 ఇంటూ 2x మైనస్ 7కి డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2x మైనస్ 7, 2x మైనస్ 7 డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది 2, 7 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0 అంటే ఓవరాల్ 2 వస్తుంది. మొత్తం దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. 2 ఇంటూ ఆల్రెడీకి 6 ఉంది కదా, 2 6 12 ఇంటూ 2x మైనస్ 7 హోల్ పవర్ 5. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఇది యూవీ మెథడ్లో చేయాలి. ఎక్స్ పవర్ 9 ఇంటూ ఈ పవర్ 2x యూవీ ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే నేను చెప్పేసిన యూవీ మెథడ్. యూవీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూవీ ఫార్ములా అయింది యూ ఇంటూ డెరివేటివ్ వి ప్లస్ v into derivative u. This is the uv method, same as it is ga. Fifth question adi. Sixth question ఇది కూడా ఏ పవర్ ఎక్స్ టైప్లో ఉంది. ఏ పవర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏంది ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగే అంటాం కదా. ఇక్కడ 7 ఈజ్ ద ఏ అనుకుంటే అంటే ఇక్కడ 7 పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ఇంటూ లాగ్ 7 మళ్ళీ పవర్కు డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ఉంది కదా, దానికి డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2x, 3x డెరివేటివ్ 3 అంటే 2x ప్లస్ 3 వస్తుంది. ఓవరాల్ దీని వాల్యూ ఏమొస్తుంది 7 పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ఇంటూ లాగ్ 7 ఇంటూ 2x ప్లస్ 3. ఓకే, ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ 1 by 1 క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చేయాలంటే మెమరబుల్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అవి నేర్చుకోవాలి. స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ వస్తేనే మనకు వస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకు క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.